Okay, my dear students, first of all, welcome to today's online class. My dear students, in the last class, we have discussed the fifth lesson, Justice Above Self, written by Munshi Premchand. Munshi Premchand was a great novelist and also poet in Hindi and Urdu language. Yes. My dear students, justice above self. ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ನ್ಯಾಯ ಮಿಗಿಲಾದದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಬಿಫೋರ್ ದ ರೀಡ್ ರಾಮ ಟು ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ವೈಫ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರುತ್. ಎಸ್, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಬೌವ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, in this lesson, told about the characters. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were best friends in their village, and also auntie, Juman's auntie, to transfer his property to Juman Sheikh because look after her, and also the car driver Sanju Sahu and some people of village panchayat. So yesterday we discussed some points. Juman and Algu Chaudhary, best friends in the village, a strong bond in their friendship, and take care of when Juman Sheikh or Algu Chaudhary went out their village. So take care of their family. So Juman Sheikh and his auntie transferred to her property because look after her, their understanding. So some years very well treat to Juman Sheikh, his auntie, but later on Juman's wife did not care. He treated the auntie stirred ವಸುವಿನಿಂದ ಬಳಸ್ಲಾ ಇದ್ದು. So once the auntie told to Juman, my son, it is now obviously that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇಂತಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡು ಬತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ Juman Sheikh shamelessly told, my wife knows best all the running of our house. So auntie go to village panchayat. So auntie told to many persons in their village, or in our village. Some people laughed, some people go to wise men, and some of advised to leave pay of his wife. So this type of. So lastly she went to Algu Chaudhary. Algu Chaudhary, how can go against? Because Juman Sheikh is my best friend. Juman Sheikh is my best friend. So how can go against him? So okay, it is right. Very important, my son. Keep mom, and very important. Truth is very important. So pleaded the old lady. Come to the panchayat, please. Tell me, speak about the truth. So this way, Algu Chaudhary, in the same way. Oh, in the next, what next? ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನೀವು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದ day. Okay, my dear students, go to thought of the day. Yes, thought of the day. Yes, the great missile man of India and great scientist in the world, Dr. APJ Abdul Kalam.
So, the thought of the day, listen carefully and write down in your notebook. Okay? Okay. Very good. My dear students, listen carefully. Man needs difficulties in life because they are necessary to enjoy the success. Dr. APJ Abdul Kalam. Once again, man needs difficulties in life because they are necessary to enjoy the success. APJ Abdul Kalam. ನೋಡಿ, ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಜನಕ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಕಷ್ಟಗಳು, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್, ಏಕೆಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್, ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಅದರ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು, ಅದರ ಖುಷಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಬೇಕಂತ. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ದ ಗಾಡ್, ಗಿವ್ ಮೀ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಡೋ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾರೋ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಸಮಾನಾಗಿ ಕೊಡು. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ, ನಾವು ಬರೇ ಸುಖಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಯಸ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸುಖದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಎಸ್, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಥಾಟ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ Abdul Kalam. Okay, my dear students, in your life, in this difficulty space, and later on you enjoy your success. Yes, okay, my dear friends, hard working, very important. Continuous in hard working in your life, you will be achieve your goal. Yes, okay, my dear student. Next, go to home assignment, very important. In the last class we discussed, I gave home assignment. Yes, okay, all of you, some students are very well done in this homework. Once again, thank you. Very few students only did not work homework. So, please listen carefully and write down. Okay? Okay. The first question is home assignment. How was the bond of friendship between Jumman and Algu? How was the bond of friendship between Jumman and Algu? ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಹೇಗೆ ಬಂಧವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಜುಮ್ಮಾನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಗು ವರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜುಮ್ಮಾನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಗು ವರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ದೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅವರಿಬ್ಬರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬಲಯುತವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಯುತ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ವೆನ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವೆಂಟ್ ಅವೇ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಏನಾರು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯನ್ನ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಅದರ್ ಲುಕ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವನು ಹೋದಾಗ ಇವನು, ಇವನು ಹೋದಾಗ ಅವರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ ಈಸ್ ಎ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಅಲಗು ಚೌಧರಿ ಈಸ್ ಎ ಹಿಂದೂ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಜಾತೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಎಸ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಆಂಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಕಿಚನ್? ಆಂಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಸೆಟಪ್, ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಏನು? ಎಸ್, ಆಂಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಮಂತ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಸ್. ಆಂಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಸ್, ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಭತ್ತೆಯನ್ನ ಕೊಡು. ಮಂತ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಣ, ಹಣವನ್ನು ಇಂತಿಷ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000, 2,000 ಅಥವಾ 3,000 ನನಗೆ ಕೊಡು. ಅಂಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಕಿಚನ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡು, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನ ನನಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅಥವಾ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೋ, ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್. ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ is same but
ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಇದೆ. ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆ 3 ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 6 ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ in this grammar point. Okay, easily got it 1 marks in the examination. So see, sight, wander. See, it means samudra. Erane see, it means nodu. First sight, it means niveshana. Sight eranedu note ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ವಾಂಡರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಥವಾ ಅದ್ಭುತ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಂಡರ್ ಅಲದಾಡು ಅಥವಾ ತಿರುಗಾಡು ಅಂತ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, listen carefully and write it. Some students, okay, because they were false. Okay, first one is I am here near the Arabian Sea. I am here, ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ನಾನು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ, ಎಸ್, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಹನಾ is seeing the Kannada film now. ಈಗ ಸಹನಾ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಸೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಸೀಯಿಂಗ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಮೋಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 1 site in ದಾವಣಗೆರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ 1 ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 1 site, 1 ಸೈಟ್ ಅನ್ನ, ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿವೇಶನ, ಆ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಒಳಗೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೈಟ್, ನೋಟ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೈಟ್, ಇದು ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯ, ಇದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ನೋಟ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯ, ಎಸ್, ಅದು ಅಥವಾ ಇದು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ PhD ಐ ಆಮ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ನನಗೆ PhD ಬಂತೋ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅನಿಸ್ತು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ನಾನು PhD ನಾನು ಪಡೆದನೋ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಲದಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಲದಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಎಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಗ್ಲಾಸರಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಗ್ಲಾಸರಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾಮಿನೇಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Write down in your notebook, very important, write down in your notebook. Okay my dear students, the first one is nominate. Nominate, it means propose or suggest someone's name. ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇರ್ರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ನಾಮಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸಮ್ವನ್ ನೇಮ್, ಯಾರ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ. ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತಾನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಕಾನ್ಸಿಯನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಯು ವೆದರ್, ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ನೀನು ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯ ಇದೆ, ನೀನು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇದೆ, ನೀನು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ, ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ನೀನು ಹೇಳ್ತಾರ ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾನ್ಸಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Okay, students. Next, revenge. Revenge, it means something made to make somebody suffer. Something made to make somebody suffer. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೇಡ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ರಿವೆಂಜ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಡು. ರಿವೆಂಜ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಡು. ಆ ಸೇಡ್ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೇಡ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಿವೆಂಜ್ ತೀರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿವೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿವೆಂಜ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿವೆಂಜ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. And second one, fifth one, defense. Defense it means clear, spashta. Clear ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ. ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮ್. ಕ್ಲೈಮ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇಟ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೈಟ್. ಎಸ್, ಡೀಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೈಟ್, ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಡೀಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೈಟ್, ಯೋ ಎಸ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಇದು ಸರಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, ದಾವೆ ಹೂಡೋದನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇದು ಸರಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ, ವಾದ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಇನ್ನು ಸೇಲ್ಡಮ್. ಸೇಲ್ಡಮ್ ಇಸ್ ರೇರ್ಲಿ, ಅಪರೂಪ. ಸೇಲ್ಡಮ್ ಅಪರೂಪ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಮಾತು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಡಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಸೇಲ್ಡಮ್ ಸೀನ್ ತೆಗೆದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವನು ಅಪರೂಪ ನಾನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ನೆವರ್, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತದಾನೆ. ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಸೀನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾಧ್ಯ, ನೆವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಡಮ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತಾರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇರ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ರೇರ್ಲಿ, ಅಪರೂಪ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನೆವರ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ today's class. Very important. First of all, I am reading the second class. Okay my dear students, listen carefully. Okay, already open your textbook. Okay my dear students, 6th to 5th paragraph to 7th paragraph, 5th to 7th paragraph. Okay my dear students, first of all I am reading the class. Okay, Justice above cell, Munshi Premchand, written by Munshi Premchand. Another name, original name is Dhanpat Roy. Dhanpat Roy. Okay my dear students, listen carefully and write down difficulty words underlined. Okay, next later on we discuss. Okay. The panchayat was held under the old banyan tree. Jumman stood up and said, "The voice of the Panch is the voice of God. Let my auntie nominate the head Panch. I will abide by our decision. I nominate Alagu Chowdhury as the Panch. The Panch knows neither enemy nor friend," stated the old lady. "Fine," replied Jumman, hiding his joy over this unexpected, underline the word, the prefix, the word, expected, unexpected, write down, prefix word, expect, unexpected, prize of luck. "Chachi, you are aware of my friendship with Jumman," said Alagu. "Yes, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the Panch, and his voice is the voice of God." And the old lady explained her case. "What have you to say in your defense?" asked Alagu to Jumman. Jumman narrated how his auntie transferred her property and how he promised her to look after her as long as
she lied. But of late there have been quarrels between my wife and auntie. Now my auntie is claiming a monthly allowance from me which I can't pay. That's all. I have to say, he concluded his submission. After consulting others, Alagu announced, we are the opinion that Jumman must pay his auntie a monthly allowance, or else the property goes back to her. Now, the friends were seldom seen together. The bond of friendship was broken. In fact, Jumman saw Alagu as an enemy and wanted to take revenge. So next, days passed and as ill luck would have it, Alagu Chaudhary was in a tight spot. He sold one of his bullock to Sanju Sahu, a car driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock sold by Alagu died within a month. So, my dear students, completed today's reading skill. Okay, my dear student, in your mind also reading. Okay, start your reading. Very important. Reading is one of the main skill of all language. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಓದುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದನ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ರೀಡ್ ವೆರಿ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, later on we discuss to paragraph wise. Okay, my dear students. Okay, my dear students, completed your reading skill. Okay, paragraph wise discuss. Okay, my dear students. Justice above said, written by Munshi Premchand. The panchayat was held under the old banyan tree. The panchayat ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಊರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದಿರ್ಬೋದು. ಪಟೇಲರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪುರೋಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌಡ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಲದ ಮರ. ಆ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಪಂಚಾಯತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಜುಮ್ಮಾನ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಈಗಾಗಲೇ ಜುಮ್ಮಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಆಂಟಿ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಟು ಜುಮ್ಮಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ he did not looked of her. So ಜುಮ್ಮಾನ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್, ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ, ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ಹೇಳಿದ, ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಂಚ್ ಈಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಂಚ್ ಈಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು. ಜುಮ್ಮಾನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಧ್ವನಿಯೇ, ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವೇ ದೇವರ ತೀರ್ಮಾನ, ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರ ಮಾತೆ ದೇವರ ಮಾತು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್. So Jumman said, the voice of the punch is the voice of God. ದೇವರು ಮಾತೆ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೆಟ್ ಮೈ ಆಂಟಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಾಂಚ್. ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿ, ಆಂಟಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿ, ಯಾರು ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲಿ, ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಐ ವಿಲ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ನಾನು ಅವಳ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಪ್ಪಿಗೆ, ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಆ ಆಂಟಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಅಬೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ನಾಮಿನೇಟ್ ಅಲಗು ಚೌಧರಿ ಆಸ್ ದ ಪಾಂಚ್. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ನಾಮಿನೇಟ್, ನಾನು ನಾಮಿನೇಟನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಲಗು ಚೌಧರಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ಆಸ್ ದ ಪಾಂಚ್. ಪಾಂಚ್ ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಪಾಂಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಪಂಚ ಮುಖಂಡರಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಂಡ. ದ ಪಾಂಚ್ ನಾಸ್ ನೈದರ್ ಎನಿಮಿ ನಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ದ ಪಾಂಚ್, ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೂವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ನೈದರ್ ಎನಿಮಿ ನಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ 5 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನ್ಯಾಯದ ಕಡೆಯವರು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೈದರ್ ಎನಿಮಿ ನಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲ, ಶತ್ರುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನ್ಯಾಯದ ಕಡೆಗೆ, ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ, ಈ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನ್ ರಿಪ್ಲೈ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದ images is village panchayat. The village panchayat is a old banyan tree. Yes, many persons here in the village, Juman Sheikh and Algu Chaudhary and old auntie, many people here in the picture. So this is the imagination of panchayat. Yes. Okay, my dear friend, next go to next slide. Juman hiding his joy over this unexpected piece of luck. Juman hiding ಅಂದರೆ ಮರೆಮಾಚು. ಯಾಕೆ ಮರೆಮಾಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಸಂತೋಷವನ್ನು. ಜಾಯ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿ, ಜಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹ್ಯಾಪಿ. ಓವರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಏನು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ, ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲಗು ಚೌಧರಿ ವಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಜುಮಾನ್ ಶೇಖ್, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಹೈಡಿಂಗ್, ಮರೆ ಮಾಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಉತ್ತರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೊಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಅವನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ಒಂದು ರೀತಿ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅವನು ಒದಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಚಾಚಿ, ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಜುಮ್ಮಾ ಸೆಟ್ ಆಲ್ಗೋ. ಅಜ್ಜಿ, ಚಾಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವೇರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಹೇಗಿದೆ ಜುಮ್ಮನ್ ಜೊತೆಗೆ, ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಗು ಚೌಧರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಎಸ್, ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸಿಯನ್ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಗೊತ್ತು, ನೀವಿಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನೀವು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸಿಯನ್ಸಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮತನವನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ನ್ಯಾಯದ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆತನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ನಿಮ್ಮತನ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಆ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರು? ಆ ಓಲ್ಡ್ ಆಂಟಿ. ಗಾಡ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಂಚ್. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖಂಡರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ
ಒಂದು ಎವಿಲ್ ಆರ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ರೂರವಾದಂಥ ಆರ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್, ಇನ್ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಡೇಸ್, ಗಾಡ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಂಚ್. ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಜೀವಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅವರ ಧ್ವನಿಯೇ, ಅವರ ಮಾತೆ ದೇವರ ಮಾತು, ಅವರ ಮಾತೆ ದೇವರ ಮಾತು ಅಂತಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅವರ್ ಕೇಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್, ಆ ಕೇಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಪೂರ್ಣ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅಂತಂದೇಳಿ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ವಿವರಿಸಿದ್ಲು. ಅವರ್ ಕೇಸ್, ಅವಳ ದಾವೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡ್ತದಲ್ಲ ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಂದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಎಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಆಂಟಿ and Juman said, and Juman's wife, yes, Juman's son. So the panchayat held under the old banyan tree. ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಿರ್ತದೆ ಅವಳೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರ ಕೇಸ್, ಅವಳ ಒಂದು ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟು ಸೇ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟು ಸೇ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್? ಅವನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀನೇನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ವಾದ ಏನು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ಕಡ್ ಅಲಗು ಜುಮ್ಮ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವಳು ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ವಾದವೇನು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಲಗು ಚೌಧರಿ ಜುಮ್ಮಾನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜುಮ್ಮಾನ್ narrated how his auntie transferred her property and how he promised her to look after her as long as she lived. ಜುಮ್ಮಾ ನ್ಯಾರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಹೌ ಈಸ್ ಆಂಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಅವಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಳು, ಯಾವ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ಲು. ಹೌ ಈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ಆರ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ ಸಿ ಲಿವ್, ಅವಳ ಜೀವ ಇರೋ ತನಕ ಅವಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಆ ಭರವಸೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಅವಳನ್ನು ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭರವಸೆ, ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ been quarrels between my wife and aunt. ಬಟ್ ಆದರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಫ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀನ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟ್, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಂಟಿಯ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳು. ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಗಳ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳಗಳು ಆರಂಭವಾದವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯೆ, ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಗಳಗಳು ಆರಂಭವಾದವು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಜುಮ್ಮಾನ್ ಸೇ. ನೌ ಮೈ ಆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಎ ಮಂತ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಈಗ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತದ್ರೆ, ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಭತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಡು, 3,000 ಅಥವಾ 5,000 ಇಷ್ಟು ಭತ್ತೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತಂದೇಳಿ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭತ್ತೆ. ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ವಿಚ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಪೇ, ಅದು ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಚ್ ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತದಲ್ಲ ಅವಳು, ಐ ಕಾಂಟ್ ಪ್ಲೇ, ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪೇ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ಇದು ನನ್ನ ಮಾತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಸೆಡ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂಥ ಮಂತ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಿಚನನ್ನು ನಾನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್. ಈ ಕೊನೆಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರೋ ವಿಷಯನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಂದರೆ ವಿನವಿಸಿಕೊಂಡ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡ. ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್,
ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲುಗು ಚೌಧರಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲುಗು ಅನೌನ್ಸ್, ಆಗ ಕೊನೆಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲುಗು ಚೌಧರಿ. ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಟ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಟ್ ಪೇ ಹಿಸ್ ಆಂಟಿ ಎ ಮಂತ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್, ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜುಮ್ಮಾನು ಮಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಂಟಿಗೆ ದಿನಭತ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತದೇನು ಕಿಚನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಅವಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ದಿನಭತ್ಯೆ, ತಿಂಗಳ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಎಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಸೆಲ್ಡಮ್ ಸೀನ್ ಟುಗೆದರ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿಬಿಡ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಟುಗೆದರ್ ಜೊತೆ ಅವರಿರುವಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ದ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್. ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಯಾರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ? ಜುಮ್ಮಾನ್ ಶೇಖ್ ಅಂಡ್ ಅಲುಗು ಚೌಧರಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೂಪ. ಆ ಒಂದು ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೂಪವಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೋಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಅವರ ಒಂದು ಬಂಧ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಟ್ರುತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂತ್. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Jumman saw Alugu as an enemy and wanted to take revenge. Jumman saw ನೋಡಿದವನನ್ನ ಅಲುಗು as an enemy, ಅವನು ನನ್ನ ವೈರಿ. ಅಲುಗು as an enemy, ನನ್ನ ವೈರಿ ಅವನು. and wanted to take revenge, ನಾನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಎನಿಮಿ ಅವನು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲುಗು ಚೌಧರಿ ನನ್ನ ಎನಿಮಿ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಂದನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮನ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತ್ ತೀರ್ಮಾನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ದೇ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಇಲ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಟ್. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆಸ್ ಇಲ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್, ಅಲುಗು ಚೌಧರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲುಗು ಚೌಧರಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ದುಸ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಬಿಗಿ, ಕಷ್ಟ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಬುಲಾಕ್ ಟು ಸಂಜು ಸಾವು. ಈ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬುಲಾಕ್, ಬುಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತು. ಆ ಬುಲಾಕ್ ಸಲ ಎತ್ತನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂಜು ಸಾವು ಎಂಬ ಆ ಊರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಎತ್ತನ್ನ ಮಾರಿದ. ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾರು, ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾರಿದ. ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಿದ? ಆ ಸಂಜು ಸಾವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಟೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ಮಾರಿದ. ಎ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಸಂಜು ಸಾವು ಯಾರು? ಎ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್. ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ. ನಾವೇನು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಲಾರಿ ಅಂತ, ಲಾರಿ ಬಂಡಿ ಅಂತ. ಆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ, ಲಾರಿ ಬಂಡಿಯ ಒಬ್ಬ ಚಾಲಕ ಇವನು. ಆ ಲಾರಿ ಬಂಡಿಯ ಚಾಲಕ, ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯ ಚಾಲಕನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಎತ್ತನ್ನ ಮಾರಿದ. ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಸಾವು ವುಡ್ ಪೇ ದ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಂಜು ಸಾವು ಪೇ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಎ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಡ್ ಅಲುಗು ಚೌಧರಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬುಲಾಕ್. ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಸಂಜು ಸಾವು ಅಂಡ್ ಅಲುಗು ಚೌಧರಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬುಲಾಕ್.
to sold to Sanju Sahu from Algat Chaudhary. So would pay the price of the bullock in a month's time. ನೀನು ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಎತ್ತನ್ನು ಒಯ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಬುಲಾಕ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅಲಗು. ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಅದು ಏನಾಯಿತು ಮುಂದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದಟ್ ದ ಬುಲಾಕ್, ಆ ಎತ್ತು ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅಲಗು, ಅಲುಗಿನಿಂದ ಕೊಂಡಂತ ಆ ಎತ್ತು ಡೈಡ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಮಾನ್, ವಿತಿನ್ ಎ ಮಾನ್, ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆ ಎತ್ತು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್ ಆರ್ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, okay my dear students, completed my today's class. Very important, we are going to revision. Yes, very important evaluation stage. Okay, let's go to evaluation. Question and extracts. What was Jumman's opinion about the punch? What was the Jumman's opinion? ಜುಮ್ಮಾನ್ಸನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ಪಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖಂಡರ ಬಗ್ಗೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಎಸ್, ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಂಚ್ ಈಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾತೆ ದೇವರ ಮಾತು, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾತೆ ದೇವರ ಮಾತು ಅಂತ ಅವನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಾಸ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ಜುಮ್ಮಾನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಂಚ್, ಇದು ಅವನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಮಾತು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ did Alagu give after listening to Jumman and his auntie? What decision ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ Alagu give after listening? ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ Jumman and his auntie ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ? ಎಸ್, Alagu gave the decision that Jumman must pay his auntie a monthly allowance or else the property must go back to his auntie. ಅವನು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನಂದ್ರೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಜುಮ್ಮಾನ್ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಆ ಆಂಟಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಭತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಇದು ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಸಂದರ್ಭ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಂದರ್ಭ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅವಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧ, ಅವಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಅಬೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದ್ಧ, ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ, ಬದ್ಧ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎ ಹೂ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಡಿಸಿಷನ್. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದ್ರು ಅವಳ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ಬದ್ಧವಾದ್ರು ಜುಮ್ಮಾನ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಜುಮ್ಮಾನ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಡಿಸಿಷನ್. ಜುಮ್ಮಾನ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಡಿಸಿಷನ್. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಕ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ? ಎಸ್, the person made the statement in the village panchayat which was held under the banyan tree. ಆ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ. ಸಿ, ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಹಿಯರ್? ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಜುಮ್ಮಾನ್ ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿ ಟು ನಾಮಿನೇಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಾಂಚ್. ಜುಮ್ಮಾನ್ ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿ ಟು ನಾಮಿನೇಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಾಂಚ್. ಹೆಡ್ ಪಾಂಚ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಕ್ಕೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Okay, students, some questions and extract evaluation to today's class. Okay, very important in the last home assignment. Home assignment. Gruha Karya. Write down neatly in your notebook and tomorrow I will see. Okay? Okay. The first question is, why were Alagu and Jumman seldom seen together after the panchayat? Why were Alagu and Jumman seldom seen together after the panchayat? ಏಕೆ ಆ ಪಂಚಾಯತಿ ತೀರ್ಮಾನ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಪರೂಪದ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು? ಆ ಪಂಚಾಯತಿ ತೀರ್ಮಾನ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಯಾಕೆ ಅಪರೂಪದ ರೇರ್ ಅಂತ ಅಪರೂಪದ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಯು ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, in the extract, very important, he sold one of his bullock to Sanju Sahu. He sold one of his bullock to Sanju Sahu. Okay. Who is the E here? E andre yaru illi? Who is the E here? B. Who is the Sanju Sahu? Who is the Sanju Sahu? Sanju Sahu andre yaru illi? See, why did he sell his bullock? Why did he? ಯಾಕೆ ಅವನ ಆ ಎತ್ತನ್ನು ಮಾರಿದ? ಏಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ನೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಡಿಟ್ ದ ಎರರ್ಸ್. ಗ್ರಾಮರ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ SLC 2 marks questions. Question number 17. Okay, very important question. Easily you get 2 marks in the examination. Edit the error. ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದು ವರ್ಬಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. 3. Alagu Chaudhary was in a tight spot. He sold one of his bullocks to Sanju Sahu. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, A and B. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ತಪ್ಪಿವೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯು ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ 2 marks ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ you understand the question and write neatly. Okay? Okay, my dear students, once again, thank you, one and all.